I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ഒഴിവാക്കണല്ലോ, തട്ടണല്ലോ. അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ. പക്ഷെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഷെമി, ഇപ്പോഴത്തെ മക്കൾക്കില്ലേ, ഇപ്പൊ അശ്വിനൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് വലുതായി കഴിഞ്ഞാലും ഓക്ക് ഓളെ ചെറുപ്പകാലവും നമ്മള് ഡാഡയും അമ്മയൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്, എങ്ങായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോഴും എങ്ങല്ലേ ആ മമ്മൂട്ടി വെറും മമ്മൂക്ക ഇവര് കണ്ടാൽ വയസ്സാണല്ലേ സിന്ധു. വലിയ കണ്ടാല് മോപ്സ വേക്കില് ലേറ്റ് ഇട്ടോ അവിടെ കാണണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു പരിപാടി ഞാൻ കണ്ടോ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ ഇന്ന് 7 മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടില് കിഡിലം പരിപാടി നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കണ്ട്. കമ്പവലി, വടംവലി, കമ്പവലി ഒന്നും കമ്പവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ല. ഏത് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഒരു ചെക്കൻ പറയാ കിങ് ഓഫ് കോത്ത കണ്ടു ഞാൻ പറയാ. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫുള്ള് സ്റ്റോറി, പക്ഷെ ഓൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ അറിയോ? പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അടിപൊളി സ്റ്റോറിയാണ്, പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഒരു കഥ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായോ? ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഓൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ കിങ് ഓഫ് കോത്ത സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അത്ര ഇതില്ലാന്ന് കേക്കുണ്ട്, എന്താ അറിയൂല. പിന്നെ മറ്റേ മാരെ കാട്ടോ മുബാസിൻ കൂട്ടാണ്ട് ഞാൻ ഫിലിമിന് പോയി. ക്ഷമിയായി അറിയോ? ജയിലർ പോയി. മുബാസിന്റെ മുബാസ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് മുബാസ് ആലോചിക്കുന്ന
ഞാൻ ഏക്കിനൊക്കെ ചെയ്ത് മിക്സൽ കൂടി മനസ്സിലായി കിട്ടില്ല ഫിലിം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അതില് സംഭവം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഓരോ 2-3 ആൾക്കാരെ ഓരോ വരവൊക്കെ മാരക ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും. വെറുതെ പറഞ്ഞാട് ഈലാട്ട് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാന് കണ്ടേന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ അത് വിട്, നമുക്ക് വേറെ പോവാ. ഇനി നമുക്ക് RDX സ്വന്തം പുതിയ ഫിലിം ഇല്ല അതിന് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതൊന്നല്ല ചെമ്മിയെ. അവിടെ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാം. ആണ് കുറച്ച് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം എത്രത്തോളം എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ അല്ല. നമ്മൾ ഏതായാലും പോയി നോക്കുക. പിന്നെ അവിടെ ചെറിയ ഓണപരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അപ്പൊ പാട്ടും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായ മാക്സിമം മ്യൂസിക് ഇടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാണ്ട് നമ്മളിതാക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല സന്തോഷം. അല്ലല്ല ഒരു വെറൈറ്റി. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താന്ന് വെച്ചാല് മോപ്സെ അത് പറഞ്ഞെടുക്ക് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കല നമ്മളത് സത്യം പറയാൻ ക്ഷമിയെ. ഒന്നെങ്കിൽ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി കൂടിങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് തുള്ളിങ്ങാണ്ട് സെറ്റ് ആക്കാം. ഇനി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ തുള്ളുക പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇതല്ലേ, അല്ല ആയിക്ക് ഒരു വൈബ് വരുന്നില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായി ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നോ പാട്ടോണ്ടല്ലേ. ഏതായാലും അടിപൊളി പരിപാടി. പിന്നെ അഞ്ജലമീർ കണ്ട അടിപൊളി ഇട്ടോ, നല്ല ഇല്ലേ, അടിപൊളി ഇല്ലേ. നല്ല കൈയൊക്കെ തന്ന അടിപൊളി, നല്ല പാവല്ലേ. അറിയാ, നമ്മളൊക്കെ അറിയാം, വ്ളോഗ് കാണലുണ്ട് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ ആവശ്യം ഇടാന്നൊക്കെ ചോദിച്ച്. ഏതായാലും വ്ളോഗ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആയിട്ടോ. പിന്നെ അവിടുന്ന് നമുക്ക് അധികം സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല ഓരോന്നായിട്ട്. അത്രയും സൗണ്ട് DJ പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് ചെല്ലാൻ പറയുന്നത്. ഒരു പബ്ബാർ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നമ്മൾ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ. ഏതായാലും അടിപൊളി ലേശമേ. ഇനി നമ്മൾ ആശുവിന്റെ അടുത്ത് പോകണം. ആശു കരയുന്നുണ്ട്. ഇവളാകെ വീണെടുക്കാണ് കേസ്. അതാ കോമഡി. രാത്രി അതല്ല പിന്നെ ഒന്നും പറയാനും കിട്ടില്ല, ഒന്നും ആക്കാൻ കിട്ടില്ല. വ്ലോഗ് എടുക്കാനും അറിയാം തന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ആശുവിന് കൂട്ടാനൊക്കെ ഉള്ളു. അപ്പൊ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എടുക്കുക അല്ലേ ക്ഷമേ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ.